क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट होगा कि दवाई उसके 40 प्रोग्राम का सानू कैबिनेट पास किया असी 31 12 3200 बंदा डिपार्टमेंट का ज्वाइन करा लगे सरकार 500 डॉक्टर को भी हो चुकी है और सर बहुत धन्यवाद। मैं इन मसला खासा करता हूँ सारे शामिल में एमएलए कांग्रेस पार्टी के प्रधान सुनील जाखड़ साहब ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। बहुत ही सरकारयोग पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बहुत ही सरकारयोग विराजमान हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिद्धू जी जिन्हों का है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे जुड़े मिनिस्टर साहिबान एमएलए साहिबान इस तरह पढ़ रहे हैं कि आज उन्होंने स्मार्ट होते मॉडर्न वर्ल्ड change in technology, empowerment, इकोनॉमिकल या खेती-बाड़ी से बना सकी एंड कार्य से आज करोड़ मैं क्या चाहता पंजाब से दिल्ली करना सामने आई बैठी है ऐसा सारे सामाजिक ढांचे होते सोशल फैब्रिक की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ। मेहरबानी विजय सिंह जी सारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब बाकी मिनिस्टर साहबान जो आज दूर को मेरे नाम इस वेरी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल साडी संस्था दे विच पधारे साडे मानयोग डीसी साहब श्री रामवीर जी डॉक्टर करमजीत सिंह GA2 डीसी साहब श्री मलकीत सिंह जी जिला सिक्ख्या अफसर सेकेंडरी सिक्ख्या संगरूर श्री करमजीत सिंह जी SDM भवानीगढ़ प्रेस तो पहुंचे बहुत ही सत्कारयोग वीर अते इस पंडाल दे विच बहुत सारे मौजूद शख्सियत आले दुआले के पंच सरपंच साहिबान जिन्होंने में चरण सिंह जी मैंबर पंचायत श्री रजिंदर सिंह पंच श्री तरनजीत सिंह पंच श्री करनैल सिंह साबका सरपंच झनेड़ी श्री गुरमीत सिंह जी साबका सरपंच घराचों श्री महेश माझी जी श्री सुरेंद्र कुमार जी पंच श्री हरभजन सिंह जी पंच श्री कुलविंदर सिंह जी पंच श्री गुरध्यान सिंह जी झनेड़ी मैंबर ब्लॉक सम्मति साडी स्कूल की SM से चेयरमैन सरदार लाभ सिंह जी श्री सुरेंद्र प्रोजेक्ट स्मार्ट कनैक्ट साडी संस्था विचों शुरू हो रहा है उहदे लई असी बहुत साडे जिले दे साडी स्टेट दे साडे इलाके दे साडे कंस्टीट्यूंसी दे मान श्री विजेंद्र सिंगला जी ने साडे स्कूल दे विच चरण पाए ने ते साडे स्कूल दी बड़े बड़े भाग ने कि इन्हां दी रहनुमाई हेठ जिथे साडा सिक्ख्या डिपार्टमेंट दिन दुगनी रात चौगुनी मैं बहुत घट कही है दिन दुगनी रात नूं तां बहुत सारी गुणा
ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, DEO ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਡਿਪਟੀ DEO ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਟਡਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਕੰਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਪਤਵੰਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਕੰਸਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ, SMC ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। बहुत ही सत्कारयोग श्री विजेंद्र सिंगला जी, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार, SDM साहब, DO सैकेंडरी, DO प्राइमरी, पिंड के सारे ही पतवंते, इलाके के सारे ही पतवंते, बहुत ही रिस्पैक्टेड स्टाफ मैंबरस ते नौजवान साथी इस करके किया क्योंकि जो 16 साढ़े 16 साल की उम्र के आर्मी के जाके भर्ती होके जो तुसी देश की रक्षा करने वास्ते एलिजिबल हैगे तो तुहानू बच्चे कहना ठीक नहीं हैगा। तो सारे ही नौजवान साथी जिहड़े हैगे वो बहुत उत्साहित है। पहला भी जिहड़े प्रोग्राम्स होए सी स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन दे विच उत्थे मिनिस्टर साहब ने सारे जिहड़े स्टूडेंट सीगे उन्हां दे नाल इंटरैक्ट कीता सी, काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड सीगे कि बई ये फोन दे नाल उन्हां दा करियर किवें टैक्नोलॉजी की वरतों हुंदी है। तो खास तौर पर कोविड के दौरान आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग्या कि भी टैक्नोलॉजी ਨੂੰ किस तरह हारनैस करके आपके करियर ਨੂੰ आपके प्रोफैशन ਨੂੰ किस तरह औखे टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ भी चलाना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नॉर्मलाइज करना वो जरूरी हैगा। ये एक जरूरत बन गई हैगी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ? ਸਮਝ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰੀ? ਆਡੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं सी? तो बड़ा सिंपल जिहा सवाल सी, कोई बोल ही नहीं। नहीं मैं ये पूछ रहा कि जो तुसी सारे प्रोग्राम चल रहे सी लाइव, तुसी देख रहे सी उरे, जो गलबात हो रही सी थानू सारे सुन रही सी कि नहीं? सुन नहीं रहा सी। चलो फिर तो जी इंतजामिया कमेटी सी उन्होंने कमी है। बेसिकली मैं ये जानना चाहता सी, जिस तरह DC साहब अपनी गल रख के गए हैं, प्रिंसीपल साहब ने अपनी गल रखी, DO साहब मेरे नाल हैं, तो साढ़े सारे घराचो पिंड दे पंचायत के मैंबर साहब, साड़ी कांग्रेस पार्टी की टीम के सारे आगू साहबान सारे हाजिर हैं। तो तुसी सारे इस पिंड दे वसनीक हो, तो तुसी कई वरियां तो
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 850 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਤੇ 850 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ, PPSC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਘਰਾਚੋ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਇਰ ਸਕੂਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਵਾਅਦਾ ਮੇਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 1,75,443 ਬੱਚੇ ਐਨਰੋਲਡ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਜਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਮਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਬਲੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਟੂ ਇਕਵਿਪ ਯੂ ਪੀਪਲ ਬੈਟਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਇਕਵਿਪ ਹੋ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਜਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ। Welcome in our school. Respected sir, I am very thankful to you for coming in our school. We are extremely thankful to you giving us this wonderful gift. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਫਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਟ ਐਪ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਾਈਕ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਡਾਇਰ ਨੀਡ ਆਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ +2 ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲਸ। ਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਗਿਫਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द 12th ਕਲਾਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਟਰ ਗਿਫਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਰ। So once again I am extremely thankful on behalf of all my children and the staff also for providing this wonderful gift to all the students. Thank you sir. आपके हिसाब से स्कूल में और क्या होना चाहिए? बॉयज साइड ਦੇ ਵੱਲ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਪੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲਸ ਟਾਈਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਰ ਉਸ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਟਾਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਫੰਡ, ਬਟ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਗੋ ਪਲੇਸਿਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੀਲ ਆਲ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ ਫॉर द betterment of our village, for betterment of our ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਬੋਲੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ, ਧੀ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਜੇ ਸਾਂਭੇ ਨਾ ਮਾਰਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ਰਹਿਣੀ, ਧੀ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਜੇ ਸਾਂਭੇ ਨਾ ਮਾਰਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ਰਹਿਣੀ।
बेशक कर ली बड़ी तरक्की, चन्न दे उत्ते पुज गया। पेट च पलदा तीजा पुत्र, पहला ही सब कुछ बुझ गया। बेशक कर ली बड़ी तरक्की, चन्न दे उत्ते पुज गया। पेट च पलदा तीजा पुत्र, पहला ही सब कुछ बुझ गया। रखड़ी बाजों वीर दी होए, रखड़ी बाजों वीर दी सुनी पारैनी। धी ते रुख ना जे सांबे, ना मारैनी ना छारैनी। धी ते रुख ना जे सांबे, ना मारैनी ना छारैनी। सकदा कोई मदर टेरेसा वांगू ना चमका जावे, शायद सुरिंदर कौर दे वांगू गायका बन के छा जावे। हो सकदा कोई मदर टेरेसा वांगू ना चमका जावे, शायद सुरिंदर कौर दे वांगू गायका बन के छा जावे। जागो नजर सवली, जागो नजर सवली, रब दी तारैनी। धी ते रुख ना जे सांबे, ना मारैनी ना छारैनी। धी ते रुख ना जे सांबे, ना मारैनी ना छारैनी। रायपुर वाला पाली कहंदा धीआं नूं गल ला लईए। जेकर हसदे वसदे रहना, कुख ते रुख बचा लईए। फिर नाल फखर दे साडी, नाल फखर दे साडी उच्ची बारैनी। ते रुख ना जे सांबे, ना मारैनी ना छारैनी। धी ते रुख ना जे सांबे, ना मारैनी ना छारैनी।